साधु सतयुग बीत्या। ये जिहड़ा जीव है इहदी अवस्था की गल करदे, जिन्ना चिर मन शांत रहिंदा इहदे च मन दे विच हउमे नहीं जागदी। हुण हउमे त्याग के शरण जांदा है, नाल जुड़दा चित्त दे। असल दे विच मन दे विच शांति नहीं है कदे भी। इहदे अपने अंदरों शांति, इहदे अपने अंदर अग हमेशा रहिंदी है। इहदा सुभाਅ अगन दा सुभाਅ है मन दा। इसे कर माया दे विच यही जुड़दा। चेतना मिल के इहनूं शांति मिलदी है। जिवें चंदन दे दरख्त दे नाल जे सप लिपटिया रहे तां ओह चंदन दे दरख्त तो ठंड उहनूं मिलदी रहिंदी है, तां शांति रहिंदी है। जे छड्ड देवे फिर उही हालत उहदी हो जाती है। मच्छी जिन्ना चਿਰ पानी दे विच है उन्ना चਿਰ शांत है, मच्छी नूं पानी दे बाहर कढ दईए फिर शांत हो जाती है। सतयुगी अवस्था वो है जदों यह अपने मूल नाल जुड़िया होया, जुड़िया ही ना कहो मूल च समाया होया। मन अपने मूल च समाया है, यानी मन काबू दे विच है, मन समझिया है, समझाया है। समझिया होया मन की हुंदा है? समझिया होया मन होरनां नाल अपने नाल दे नाल रल के रहिंदा, मिल के रहिंदा बाकियां नाल। सचखंड च सारियां नाल मिल के रहिंदा, सत संगत दे रूप च रहिंदा, सच नाल जुड़िया रहिंदा। जद सच तो मूँह इहदा मुड़ जांदा, मूँह फेर लैंदा सच तो, फिर इहदी अंदरली अवस्था बदल जाती है। सतयुग उदों तक है जिन्ना चिर सच नाल इह सन्मुख है, सच इहनूं मिठा लगदा है। जदों सच ते इहनूं शंका पैदा हो जाए, सच नाल इहदा मत भेद हो जाए, मन करके मत भेद हो जाए, उदों इहदी अवस्था त्रेते दी हो जाती है। फिर इहदे च शीतलता अद्धी रह जाती है। अध सीली त्रेता आया, साधु सतयुग बीत्या। जिन्ना चਿਰ ਇਹ साधु ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੀ, ਹਿਵਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਅਸਲ 'ਚ ਮਨ ਭੰਗ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਨਾਲੋਂ, ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਰਕੇ, मेरी नहीं बनी, मेरी नहीं सुनी। जे तेरी कोई गलत गल किसी ने करती ਉਹਦੀ ना मनी जावे, बजाय ਇਹਦੇ देखण कर ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਵੀ ਇਹ गलत सी, ਇਹ गलत गल मेरे मूँहों निकलनी होनी चाहिए सी। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਗਲਤ ਕਹਿਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਬਚ। ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਅੜ ਗਿਆ क्योंकि मैं गल कही है, इस करके चाहे गल तो मनी जानी चाहिए। ये विद्वान की स्थित पोजीशन, विद्वान की हालत है। मैं कहती है ठीक होनी चाहिए। दसम ग्रंथ स्टैंड ले लिया खिलाफ, मैं ले लिया, हुण मैं चाहे मर जावां, मैं नहीं हटना, चाहे ठीक भी हो। ये विद्वानों की हालत है। गुरमुख की अवस्था नहीं होती। गुरमुख तो खोजी है, खोज करता है, जे गलती ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ, खोजी गलती ਸੁਧਾਰਦਾ। विद्वान गलती नहीं सुधारता, गलती तो गलती करता। इस करके विद्वानां दे सारे झगड़े पाए हुए ने, झगड़े बखेड़े खड़े करने विद्वानां दे हिस्से च आए ने। और कदे भी वो आपस विच ही सहमत नहीं होंदे। गुरमुख सहमत होंदे ने, गुरमुखे ने सारे बैठे दे विच आदि गुरु ग्रंथ साहब सहमत ने, विद्वान नहीं सहमत होंदे। ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਗਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ।
ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਅਧ ਸੀਲੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ, ਸੀਲੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਨਿਮਰਤਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਧ ਸੀਲੀ ਤ੍ਰੇਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮੈਂ ਕੁਛ ਭਿਆ ਦੋ ਤੇੜਾ, ਤੇੜ ਪੈ ਗਈ ਚਿੱਤਰ ਮਨ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਚਿੱਤਰ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਤੇੜ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਲ ਤੇੜ ਪੈ ਗਈ ਇਹਦੀ, ਐ ਕਹੋ। ਔਰ ਚਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਚਿੱਤ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਆਦਮੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਗਲਤ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਲਤ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਜਾਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁਣ। ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਧ ਸੀਲੀ ਤ੍ਰੇਤਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧ ਸੀਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰਚਣਾ ਪਿਆ। ਨੱਚੀ ਕੱਲ ਸਰੋਸਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਤ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਆਪਣੀ ਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ। ਆਪਣੀ ਮਤ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਆ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਮਨਮਤ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਵਾਰ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭੂਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਨੱਚੀ ਕੱਲ ਸਰੋਸਰੀ, ਕੱਲ ਨਾਰਦ ਡੋਰੂ ਬਾਇਆ। ਹੁਣ ਨਾਰਦ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਦ ਆਦਮੀ ਬਣਾਤਾ। ਕਿਉਂ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਦ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਹਨਾਂ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘੜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਨਾਰਸ ਛੱਡਤਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਗਲ ਜਨਮ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਗਵਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਸਾਰਾ ਗਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੁਣ ਅਕਲ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਨਾਰਸ ਛੱਡਤਾ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਛੱਡਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਗਰ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਜਾਊਗਾ ਗਲੇ ਦੀ ਜੂਨ ਪਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਮਗਰ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮਤ ਕਾਸ਼ੀ ਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਚ ਗੁਰਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤ ਦਾ ਕੱਖ ਛੱਡਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਛੱਡਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨੱਚੀ ਕੱਲ ਸਰੋਸਰੀ, ਕੱਲ ਨਾਰਦ ਡੋਰੂ ਬਾਇਆ। ਅਭਿਮਾਨ ਉਤਾਰਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਮੈਖਾਸੁਰ ਸੰਭਵ। ਅਭਿਮਾਨ ਉਤਾਰਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਮੈਖਾਸੁਰ ਸੰਭਵ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਦੇਵਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ। ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਇਸ਼ਟ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ? ਜਿਹਦਾ ਟੀਚਰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਮੱਤੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਮਾਇਣ ਔਰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਧੜਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਰਾਵਣ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੋ ਧੜੇ ਨੇ ਖੜੇ।
ਇੱਕ ਧੜਾ ਕੌਰਵਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਧੜੇ ਨੇ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਇੰਦਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਰਜੁਨ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਖੜਾ। ਐ ਖੜੇ ਨੇ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਲੜਾਈ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਰਥ ਹੈ। ਸੀਤਾ ਦੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸੀਤਾ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗਾ ਸਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ ਲੋਕ ਸਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਲੋਕ ਲੋਕ ਸਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ ਵਾਰ, ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ। ਗਿਆਨ ਖੜਗਲ ਹੈ, ਮਨਸਿਓ ਲੁੱਝ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਕਰੇ ਨਿਤ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਲਾ ਲਈਏ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਨਿਤ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ? ਨਿਤ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਆ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਕਪੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਉਹ ਪਰਮਾਰਥੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਗੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੰਗਾ ਹੀ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਖਾਤਾ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਤ ਗੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਦੰਗਾ? ਦੰਗਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਾ। ਕਿਉਂ? ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰੇ ਰੂਪ ਬਣਾਤਾ। ਅਭਿਮਾਨ ਉਤਾਰਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਮੈਂ ਖਾਸੁਰ ਸੁੰਭ, ਮੈਂ ਖਾਸੁਰ ਸੁੰਭ ਕੀ ਅਮਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੱਚਖੰਡੋਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਕੱਠੇ, ਇੱਕ ਆਪ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਮਨ ਅਰਚਿਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਲਝ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੈ ਗਲਤੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ। ਅੱਧਾ ਸਮਝਦਾ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਸਮਝਦਾ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐਂ ਕਹਿ ਲੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਣਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈ ਕਈ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣੋ, ਹੈ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ, ਇੱਕੋ ਸਿਰ ਸਬਾਈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ, ਨਾਨਕ ਏਕ ਸਮਾਈ। ਇੱਕ ਜਿੱਦਣ ਹੋ ਜੂ, ਜਿੱਦਣ ਹੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੋ ਜੂ ਵੀ ਹਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਮੰਨ ਜੂਗਾ, ਉਦਣ ਸਮਾ ਜੂਗਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਾਂ ਦੋ ਨੇ ਹੋਣੇ ਦੀਆਂ, ਦੂਈ ਸੋਚ ਤਿਆਗਣੀ ਪਊਗੀ, ਛੱਡਣੀ ਪਊਗੀ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਅਭਿਮਾਨ ਉਤਾਰਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਸੁੰਭ ਉਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਕਿਵੇਂ ਉਪਾਇਆ? ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਸੁੰਭ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਯਤਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਦਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਮਹਿਦੂਦ ਲਿਖਾਇਆ ਖਸਮੇ ਕੇ ਦਰ ਜਾਏ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਤੇ।
ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਤੇ। ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਨਾਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲੇ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਨਾਲੇ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਹਿਦੂਦ ਲਿਖਾਇਆ ਖਸਮੇ ਕੇ ਦਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅੱਡ ਕਰ ਦੋ, ਏਰੀਆ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਇਹਨੇ 'ਚ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦੋ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈ, ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਨਮ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਰ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਪੈਰ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਤਾਵੇ ਮਾਨਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਐ ਕਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ 'ਚ ਲੰਘ, ਇੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਭੁਗਤ। ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੂਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲ ਦੂਜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜੂਨ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ, ਇੱਕੋ ਜੂਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੂਨਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵਿੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਜਦ ਸੱਚਖੰਡ ਛੱਡਿਆ ਮੱਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੱਤ ਜਿਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਗਊ ਜਿਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਗਈ, ਮਰੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਮੱਤ। ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਮਹਿਦੂਦ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਆਂਡਾ ਹੀ ਹੈ ਭਰਮ ਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਮ ਕੇ ਆਂਡੇ 'ਚ ਬੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਆਂਡਾ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਆਂਡਾ, ਜਿੱਡਾ ਧਰ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਂਡੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ। ਫੂਟੋ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਕਾ ਮਨੇ ਪਿਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਕਿੱਡਾ ਪ੍ਰਗਾਸਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜੈਸੇ ਧਰ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਾਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਜੂਨਾਂ ਜਾਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਐਵੇਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? 1 ਜੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਬਸ, ਇਹਦਾ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। 1 ਦਿਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 1 ਜੂਨ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। 1 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੂਨਾਂ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, 84 ਲੱਖ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਨੂੰ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਨਮੇ ਨਾ ਕੁਛ ਮਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦਾ, ਡਰੈਸ ਬਦਲਦਾ ਰੋਜ਼। ਇਹ ਐ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਡਰੈਸ, ਬਸ। ਜਨਮ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ। ਜਨਮ ਤਾਂ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਇਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਜੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਖਿਆਲ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਾ ਸੱਚਖੰਡ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਮਰਨਾ। ਅਸਲ ਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਮਰਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਹੋ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੋ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹੋ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਹੈ, ਮਰਨੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਮਰਨਾ ਇਹਦਾ? ਮਰਨਾ ਮੁਰਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਮਰਨੀ ਹੈ, ਹੋ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਮਰਨੀ ਵੀ ਕੀ, ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਮਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ। ਮਰਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਛੱਡ ਕੇ ਫੇਰ ਫੜ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਮਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦਈਏ ਫਿਰ ਫੜ ਲਈਏ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਫੜਨੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੋਮੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਝਾਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਹੋਮੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਮੇ ਵਰਗੀ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸ ਤਿਆਗੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਗੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਮਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਸ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਾਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਮ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਛ ਜਨਮੈ ਨਾ ਕਿਛ ਮਰੈ, ਆਪਣ ਚਲਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ, ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਣਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਧਾਰੀ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫੁਨ ਜੀਵੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਜਾਣੇ ਜਾਣਾਈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਚ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਹੀ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ? ਆਪ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੈ, ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਉਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ, ਸਿੱਧੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਅੜ ਪਟੇਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਲ ਪਤਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਰਲਡ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ABC ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਗਾ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਦੱਸੋ ਕਿਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਧਰਮ? ਜੇ ਧਰਮ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਫਲਾਨਾ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸੀ, ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ? ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਰਮ। ਧਰਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਝੂਠ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਝੂਠ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਝੂਠ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਦੋਏ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਇਹ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਹੀ ਝੂਠ ਤੇ ਖੜਾ।
ਸਰੀਰ ਝੂਠ ਨਾਸਵੰਤ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਮੰਨਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੜ ਵਸਤੂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੜ ਵਸਤੂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਕਹਿ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਸੋਂ ਹੀ ਮਾਸ ਉਪਜੈ। ਮਾਸ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਮਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਧਰਤੀ 'ਚ। ਮਾਸੋਂ ਹੀ ਮਾਸ ਉਪਜੈ ਤਾਂ ਮਾਸੋਂ ਮਾਸ ਉਪਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਮਾਂ-ਬਾਪ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਸੋਂ ਮਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਆਤਮਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ? ਸਰੀਰ 'ਚ ਮਾਸ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਆਤਮਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ, ਮਾਂ ਦੇ 'ਚੋਂ, ਬਾਪ ਦੇ 'ਚੋਂ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਮਾਸ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਮਾਸ, ਉਹ ਮਾਸ ਤੋਂ ਮਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੀਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਦੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਸਾਰੀ ਸੱਚ, ਨਾਸਵੰਦ ਸੱਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਮਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਝੰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮਤ। ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ। ਮੂਰਖ ਵਿਦਿਆ ਵਿਕਰਦਾ, ਬਿਖ ਖੱਟੇ ਬਿਖ ਖਾਏ। ਵਿਦਿਆ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਲੱਭ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੂਰਖ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠੋ। ਜਿਹਨੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਮਾਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠੋ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਊ ਖੋਜ। ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ। ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗਣੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਛੱਡ ਦੋ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜੂ, ਉਹ ਐਸੇ ਜਨਮ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਐਸੇ ਜਨਮ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਬੀਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ, ਸਵੇ ਉਡਾਨੀ ਭਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ ਰਹੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਬਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਆਂਦੀ ਪਾਛੇ ਜੋ ਜਲ ਬਰਸੇ। ਜਦ ਗਿਆਨ ਦੀ ਆਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਹੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਬਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ, ਸਵੇ ਉਡਾਨੀ ਭਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ। ਭਰਮ ਸਾਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਬਾਂਦੀ। ਮਾਇਆ ਨਾ ਬੰਨਣ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਂਦੀ ਪਾਛੇ ਜੋ ਜਲ ਵਰਸਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਨਾ, ਤੈ ਤੇਰਾ ਜਨ ਪੀਣਾ। ਮਨ ਜਦ ਭਿੱਜਦਾ, ਪਰ ਨਾ ਭਿੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਆਂਦੀ ਪਾਛੇ ਜੋ ਜਲ ਵਰਸੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਨ ਪੀਣਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮਨ ਭਿਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਉਹਦੇ ਭਨ ਜਬ ਚੀਨਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਿਰਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੀਤ ਲੈ ਤੇਰੇ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਰੋਜ਼ ਰਾਜ ਕਮਾਇਆ। ਜੀਤ ਲੈ ਤਨ ਦੇਵਤੇ
ਹੁਣ ਦੇਵਤੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਚਾਹੇ ਦੇਵਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਵਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੇਵਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਦਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਰਾਜ ਤੇ, ਰਾਜ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਦੇ, ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ, ਪਖੰਡਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮ ਬਹੁਤੇ ਪੂਰੇ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਮੀ ਖੁੱਡਾ ਲੈਣ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ। ਉਹ ਮੱਖਣ ਦੇ ਵਾਲ ਬਾਹਰ ਕਰਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਬਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਧਰਮ ਛੱਡ, ਬਾਣਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। ਬਾਣਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਬਾਣਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਲੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਤ ਲੈ ਤਨ ਦੇਵਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਵਤੇ ਜਿੱਤ ਲਏ। ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ? ਸੱਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਸਰੀਰ 'ਚ ਖੂਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਖੂਨ ਘਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਖੜਕਾ ਸੁਣਦਾ ਬਾਹਰ ਖੜਦਾ। ਨਬਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੜਕਾ ਸੁਣਦਾ ਬਾਹਰ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹਾਰਟ ਚੱਲਦਾ, ਖੂਨ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਖੂਨ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ। ਖੂਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਪ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਛ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ, ਹੁਕਮ ਉਹਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਪਤ ਚੱਲਦਾ, ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੁੱਝਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਗੁਪਤ ਹੋਵੇ ਬੁੱਝਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਖੋਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਗਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੋਜਣੀ ਪਊਗੀ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਖੋਜਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਖੋਜ ਬੂਝ ਜਬ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਭਵ ਜਲ ਤਰਤ ਨਾ ਲਾਗੇ ਬਾਰਾ। ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ, ਖੋਜਣ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਨੂੰ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ। ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ ਖੋਜਣ ਨੂੰ ਔਰ ਬੁੱਝਣ ਨੂੰ, ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੀਤ ਲੈ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਰਾਜ ਕਮਾਇਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਾਜ ਕੀਦਾ? ਰਾਖਿਆਂ ਦਾ, ਝੂਠ ਦਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਝੂਠ ਦਾ ਰਾਜ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਾਖਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਦੇਵ ਅਦੇਵ ਦੋਹੂ ਪ੍ਰਭ ਮਾਨਿਓ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਰਾਖਸ਼ ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।
ਦੇਵਤਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਪ੍ਰਭ ਬਣਿਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪੇ ਪ੍ਰਭ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਰਾਖਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਕਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ? ਰਾਖਸ਼ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਵੀ, ਮਿਲੇ ਵੀ ਕਿਤੋਂ। ਆਪ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੱਚ, ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਉਹ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚ ਸੱਚ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜਦ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ, ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਦੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਸੱਚ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਖਰਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਅੰਦਰ ਖਾਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੇਖ ਲੱਗਦੇ ਤੇ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਚ, ਇਹ ਕਦੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਤਲਵਾੜੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ, ਇਹੀ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੈਖਾਸੁਰ ਸੁੰਭ ਉਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਭਿਮਾਨ ਉਤਾਰਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਮੈਖਾਸੁਰ ਸੁੰਭ ਉਪਾਇਆ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੈਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਲਾ ਫਗਾਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਖਾਸੁਰ ਸੁੰਭੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਬਿਨਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਬਾਣ ਬਿਨਾ ਉਹ ਮਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਫਗਾਨੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਇਹ? ਹੁਣ ਲਿਖੋ ਕੋਈ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪਰਚਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਗੱਲ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਗਿਆ। ਕਾਲੇ ਫਗਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਜੀਭ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਫਿਰ ਚੀਨੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਫਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਓ, ਬੋਰੀਆਂ ਭਰੀ ਜਾਓ ਉੱਥੋਂ, ਜਾਂ ਨਾਮ ਘੋਲੀ ਜਾਓ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਉਹ ਚੀਨੀ ਕਾਹਦੇ ਲਿਆਉਣੇ ਹੋ ਜਦ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਛਬੀਲਾ ਲਾਉਣੇ ਹੋ? ਐਡਾ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ। ਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅਮਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਤਾਸੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕਿੱਡੀ ਮੂਰਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾਸੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਮੂਰਖ ਸੀ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਮੂਰਖ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾਸੇ ਤਾਂ ਮਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਨਾਮ ਔਰ ਦੂਏ ਮਿੱਠੇ ਦਾ, ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਤਾ?
ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਮਿੱਠਾ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ। ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਵੀ ਮਿੱਠਾ, ਉਹ ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਵਿਖਿਆ ਮਿੱਠੀ, ਸਾਖਤ ਕੀ ਬਿਦ ਨੈਣੋ ਡੀਠੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਉਹ ਦੇਣ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ। ਫੇਰ ਕੋ ਤਤ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ, ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਤਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਮਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਕਦੇ ਤਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਲਫ਼ਜ਼। ਗੁਰਮਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮਤ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਊ ਗੁਰਮਤ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮਤ। ਜੇ ਤਤ ਗੁਰਮਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ ਨੇ। और गुरमत सारे ही देश को देख फिर मत को न देखिए तो प्राणपति के किसी संत कोल गुरमत है नहीं। साबित करना, एक संत साबित करे मैं गुरमत जानना, इन्हों चो साबित करे। और संत ना जमदा ना मरदा, जन्म मरण दो में नहीं। संत तो जन्म, गुरबाणी वाला संत जन्म नहीं लेंदा। संत अंतरात्मा नूं कहा होया ये असंत है, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੰਤ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਸੰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੰਤ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਾਲਾ। ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ। ਓਏ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਾਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ। ਇਹ ਜੇ ਕੱਲੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕਿਉਂ ਸੰਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਨਾ ਕਹਣ, ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਲਿਖਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਕਿਹਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਤ? ਅਵਾਰਾਗਰਦ ਨੇ ਸੰਤ। ਅਵਾਰਾ ਦਾ ਜਨਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸਬਾਗਾ ਪੂਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ, ਬੇਸਬਾਗੇ ਘਰ ਪੂਤ ਜਨਮਿਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਕੇ ਨੇ। ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ ਨੇ? ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਹਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨੇ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਰ ਕਾ ਸੰਤ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਸੰਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਦੱਸਣ ਕਿਹੜਾ? ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਸਭ ਤੋਂ। ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਛੋਟਾ ਸਭ ਤੋਂ। ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਸਭ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੇ ਬੜਾ? ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਉੱਚਾ? ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਆਪਨ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ ਸੋਈ ਗਣੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਜੋ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾ ਵੈ। ਸੰਤ ਭਲੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ। ਬੋਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਪਨ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਉੱਚਾ ਸੋਈ ਗਣੀਏ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ। ਇਹ ਦਫਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਸੰਤ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਗਾ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ। ਨਦੀਨ ਜਿੰਨਾ ਜੰਮਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ
ਰੌਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਨਦੀਨ ਜੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸੌਗਾ ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਦੀਨ ਨੂੰ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਜੇ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲਾ ਦੇਣ, ਕਛਹਿਰੇ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਚੋਲੇ ਉਹ ਧੂਣੇ ਲਾ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਟਾ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣ। ਚੀਤ ਲੈ ਤਨੀ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਰਾਜ ਕਮਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਅਖਾਏ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਫਰਾਇਆ। ਜੀਤ ਲੈ ਤਨ ਦੇਵਤੇ, ਦੇਵਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਫਾਨੇ ਨੇ ਖੂੰਜੇ ਲਾਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਐਂ ਜਿੱਤ ਲੈ, ਲਾਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੂੰਜੇ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਐਂ ਜਿੱਤ ਲੈ ਤੇ ਚਰਚਾ ਚ ਸਾਰੇ ਖੂੰਜੇ ਲਾਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਤੇ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ, ਬੋਲਦੇ ਕੀ? ਤੇ ਲੋਕੀ ਰਾਜ ਕਮਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਅਖਾਏ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਫਰਾਇਆ। ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਅਖਾਏ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਫਰਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਜਿੱਤ ਲਏ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਨਾਲ। ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਚੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸੀ, ਤਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਾਜ। ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕੋ ਦੇ ਆਇਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਹੀ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਛਤਰ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਸਭ ਤੋਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਰਾਵਣ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਪਖੰਡਵਾਦੀ ਮੰਨਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਖੰਡਵਾਦ ਮੰਨਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੇਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋ ਪਏ ਨੂੰ, ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਕੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਪਈਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਕਰਨਗੇ ਹਾਈਲਾਈਟ। ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ RSS ਤੇ। RSS ਖਾਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਤੇ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੇ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਚ ਸੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। RSS ਖਾਜੂ। ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਬਾਕੀ ਮੱਤਾਂ ਖਰਬੂਜੇ, ਕਕੜੀਆਂ, ਇਹ ਮਤ ਛੁਰੀ ਕਿਵੇਂ? ਛੁਰੀ ਵੀ ਕਹੇ ਜੀ, ਸੱਚ ਕੀ ਕਾਤੀ ਸੱਚ ਸਭ ਸਾਰ, ਕਾਰਤ ਤਿਸਕੀ ਅਪਰ ਅਪਾਰ। ਇਹ ਉਹ ਛੁਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੱਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠਦੀਆਂ। ਉਹ ਛੁਰੀ ਤੇ ਖਰਬੂਜਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਕੜੀ ਗਿਰ ਜਾ, ਆਲੂ ਗਿਰ ਜਾ, ਕੁਛ ਗਿਰ ਜਾ, ਛੁਰੀ ਮੁੱਕੀ ਹੋਣਾ, ਛੁਰੀ ਦਾ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਓ, 5000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦੀ ਆੜ 'ਚ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪ। ਉਹ ਬਚਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਢਕਵੰਜ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰਮ, ਉਹ ਕਾਇਦਨ ਚੱਲੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਭੀ ਦਾ ਬਸਾਨਾ ਕੀਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ।
ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਨੇ ਸਭ ਚੌਧਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਚੌਧਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਲੇ ਪੁੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਇਹ ਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਅਖਾਇਕ ਹੈ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਵੱਡਾ ਫਰਾਇਆ। ਵੀਰ ਅਖਾਇਆ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਫਰਾਇਆ। ਛਤਰ ਫਰਾਇਆ ਨਾ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਉਹੀ ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਪ੍ਰਥਮੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦੇ ਆਇਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕੋ ਦੇ ਆਇਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਲੈਣੇ ਨੂੰ। ਮਤ ਗੁਰ ਆਤਮਦੇਵ ਦੀ ਖੜਗ ਜੋਰ ਪਰਾ ਕੋਈ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੜਗ ਦੇਤੀ ਤਲਵਾਰ। ਉਹ ਖਰਬੂਜੇ ਕੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੜ ਸਿੱਟੂ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਘੁਮਾ, ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਕੁਛ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ। ਦਿੱਤਾ ਇੰਦਰ ਨਿਕਾਲ ਕੈ ਤਿਨ ਗਿਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਤਕਾਇਆ। ਇੰਦਰ ਕੱਢਤਾ ਉਦੋਂ ਭਜਾਤਾ, ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਤਪ ਕਰ, ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰ। ਆ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਖੋਟੀ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਕਰਤੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਤਪ ਕਰ, ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤਪ ਕਰਕੇ ਟੋੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਇੰਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਖੋਲਿਆ। ਇੰਦਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੇਪਾਲ, ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾ। ਪਬਲਿਕ ਸੀ ਮੰਦੀ, ਪਬਲਿਕ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਪੌੜੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗਦਾ। ਬਾਈ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਦਾ ਕੋਈ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ ਕੋਈ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਹੋਰ ਉਹ ਦੂਆ ਸੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਗਰਦਨ ਬੜੀ ਆਕੜੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਆਪਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕੁਝ ਐਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਚਰਚਾ, ਚੱਲ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਨ। ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਫਰੀ ਜਾ। ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਤਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੈਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਪਰੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਜੁੜਗੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਆਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਵਸਥਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੇ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਦਾ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪਰਚੀ ਕੱਢੀ ਦੇਤਾ ਵੀ ਆ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਬਈ ਚੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਤਾ ਇੰਦਰ ਨਿਕਾਲ ਕੈ ਤਿਨ ਗਿਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਤਕਾਇਆ। ਡਰ ਕੇ ਹੱਥੋਂ ਦਾਨਵੀ ਗਿਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਤਕਾਇਆ। ਕੈਲਾਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਨਗਾ ਰੱਖ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਉਣਾ ਉੱਥੋਂ। ਇੰਦਰ ਤੱਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਪਹਾੜ ਤੇ, ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਭਜਾ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਿਨ ਗਿਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਤਕਾਇਆ। ਜਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਆਇਆ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਭਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦ ਹੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ। ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਆ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਰ ਕੇ ਹੱਥੋਂ ਦਾਨਵੀ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਤਰਾਸ ਵਧਾਇਆ। ਡਰ ਕੇ ਹੱਥੋਂ ਦਾਨਵੀ, ਇੰਦਰ ਡਰਦਾ ਹੈ ਦਾਨਵਾਂ ਤੇ। ਰੱਖ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਮੇਰੀ ਆ ਕੇ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਗ 'ਚ ਵੀ ਤਕੜੇ ਸੀ, ਚਰਚਾ 'ਚ ਵੀ ਤਕੜੇ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤਕੜੇ ਸੀ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨੇ, ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਟ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਜੇ ਇਹ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੁੱਗ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਤਰਖੀਲ ਛੇਤੀ ਮੰਨਣਗੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ, ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਗਏ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਤਰਖੀਲ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਰੱਬ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਥਾਈ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਫਰਜੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਬਣਾ ਲਓ। ਫਰਜੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਰਜੀ ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਫਰਜੀ ਕੋਈ DTO ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਰਜੀ ਕੁਛ ਬਣ ਜੇ। ਫਰਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫੜਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਫਰਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ, ਫਰਜੀ ਤਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋਏ ਜਾਣਾ, ਫੜਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਰਜੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਦੂਏ ਦੇ ਆ ਗਏ ਮੂਹਰੇ ਤਰਖੀਲ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਡਗਣਗੇ। ਡਰ ਕੇ ਹੱਥੋਂ ਦਾਨਵੀ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਤਰਾਸ ਵਧਾਇਆ, ਪਾਸ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਇੰਦਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਲੁਕਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਿਰ ਛਪਾਉਣ ਨੂੰ ਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਫੇਰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੂਹਰੇ ਹੋ। ਆਹ ਹੈ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਤੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਦਵਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਫੇਰ ਇਹ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਫੇਰ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੂਹਰੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਾਲੇ ਬਗਾਨੇ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਲਿਖ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਣ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੰਡ ਹੋ ਲਵੇ ਪੂਰੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਗਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਵੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨੰਗਦਾ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਹੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਪੀ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਝੂਠੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣਗੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਝੂਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਝੂਠੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਟੈਂ ਟੈਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਮੌਤ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਟਾਲ ਗਿਆ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਲੈ, ਅਨੰਗ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 400 ਸਾਲਾਂ, ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। 300 ਸਾਲਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ 300 ਸਾਲਾਂ ਲੰਘ ਲੈਣ ਦੇ, 300 ਸਾਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾ ਲੈਣ ਸਾਰੇ। ਕਾਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਲੇਖਾ ਪਾਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ। ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੋ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਬੜਾ, ਸੰਗਤ ਹੈ, ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਖੱਟਾ ਪਾਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਜ ਬੀਜ ਦਾ ਲੇਖਾ ਪਾਤਾ, ਕਾਂਜੀ ਘੋਲਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਾਹਨੂੰ ਘੋਲਣੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ? ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸੰਗਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ? ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ? ਇੰਨੀ ਗੋਲ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਕਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲ ਕਾ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ,
ਇਹ ਦੱਸੋ, ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ।